जवाब दे के मेरी तसल्ली कर दिओ तां मेरे मन नूं बहुत शांति मिलेगी। तद भगवान विष्णु जी कहंदे, हे देवी, तुहाडे जो भी सवाल हैं बेझिझक हो के पुछो, मैं तुहाडे सब शक नूं दूर कर देवांगा। तद मां लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वो किहो जी औरत है जिस नूं औलाद दी खुशी नहीं मिलती। दूजा सवाल यह है कि किहड़ी औरत समय तो पहला विधवा हो जाती है। अते मेरा तीजा सवाल यह है कि किहड़ा श्रृंगार करन नाल औरत नूं स्वर्ग विच थां मिलदी है। तद भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुसी ढुकवें सवाल पुछे हैं। तुहाडे ये 3 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हां सवालों के जवाब संसार के कल्याण लई हैं। जो इन्हां नूं ध्यान नाल सुनदा है उसनूं धरती ते पूर्ण सुख मिलता है अते मरण तो बाद वो मेरे संसार नूं प्राप्त करता है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी नूं कहंदे हैं, हे देवी, अज मैं तुहानूं एक बहुत ही पवित्र कहानी सुणाउंदा हां। तुहानूं इस कहानी राहीं तुहाडे सारे सवालों के जवाब मिल जाणगे, पर तुसीं इस कहानी नूं ध्यान नाल सुनना होवेगा। ये कहानी कदे भी अदब चद्दी नहीं सुननी चाहिए। इस कथा विच सारे संसार की भलाई लुकी हुई है। जो कोई इस कहानी नूं ध्यान नाल सुनेगा, मैं उस दे 32 अपराध माफ करदा हां। फिर देवी लक्ष्मी जी कहन लगी, हे प्रभु, मैं तुहाडे नाल वादा करदी हां कि मैं इस कहानी नूं पूरे दिल अते लगन नाल सुनांगी। तुसीं किरपा करके वो कहानी शुरू करो। सो दोस्तों, मेरी आप सब नूं बेनती है कि इस कथा नूं पूरा सुनो। इस नूं अद्धा सुनना पाप समझा जाता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, एक टाइम की गल है, मध्य देश विच एक छोटा जिहा शहर सी। उस शहर विच एक सेठ रहिंदा सी। उस सेठ दे 2 पुत्र सन अते उस दे दोवें पुत्र ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਸੇਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੇਠ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ। ਸੇਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ कि बड़ी नूह का एक पुत्र सी अते छोटी नूह ने एक धी नूं जन्म दिता सी। धी नूं जन्म देण कारण सेठ दी पत्नी अपनी छोटी नूह नूं वार-वार ताने मारदी सी, पर वो विचारी कुड़ी की कर सकदी सी। जो कुछ किस्मत विच लिखिया हुंदा है उही हुंदा है। भगवान विष्णु जी आखदे हन, हे देवी, हुण मैं तुहानूं छोटी नूह दी कहानी सुणाउंदा हां। इस नाल तुहानूं पहले सवाल दा जवाब मिल जावेगा कि किहड़ी औरत नूं पुत्र दी प्राप्ति नहीं हुंदी। हे देवी, जिहड़ी सेठ दी पत्नी सी, वो पहलां ही दुष्ट अते चालबाज सुभाअ दी सी। उस दी सस भी उस तों नाराज सी। सेठ दी पत्नी अपनी छोटी नूह तो सब तो ज्यादा छोटी नूह नूं सब तो ज्यादा दुखी करदी सी। छोटी नूह दा नां सुकन्या सी अते उस दी सस ने सुकन्या नूं तंग करके बहुत मजा लिया। गरीब बेचारी सुकन्या हर रोज सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त ते जाके घर दा काम करदी सी अते सारा दिन अपने घर दा काम भी
ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੇਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੂ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਇਹੀ ਸਭ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਖਾਣਾ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਤਸੀਹੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਹੇ ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਨੇਕੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸੱਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬੱਦਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਰਜਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੀਂਹ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਕੰਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੋਟਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਨੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਬੇਟੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਅ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਕੰਨਿਆ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਚੀ ਯਾਦ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਣ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਨਾਸਿਕ ਧੁਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਣ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਨਾਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਸਿਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਗੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਰਾਤ ਮਿਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।